શરૂઆત કરીએ તો સાંજે 7 વાગ્યા સુધી 5 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। 5 જિલ્લામાં થઈ શકે છે અતિ ભારે વરસાદ। કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, દ્વારકા જિલ્લા માટે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। તો 5 જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે અને સાંજે 7 વાગ્યા સુધી આ અતિ ભારે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। તો 5 એવા જિલ્લા કે જ્યાં કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર અને મોરબીમાં ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે। તો આ 5 એવા વિસ્તાર છે કે જ્યાં અતિ ભારે વરસાદ નોંધાઈ શકે છે। કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબીમાં અતિ ભારે વરસાદ વરસી શકે છે। તો સાંજે 7 વાગ્યા સુધી આ 5 એવા જિલ્લા છે કે જ્યાં આગળ અતિ ભારે વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। डीप डिप्रेशन अभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर परसिस्ट कर रहा है। इसका मूवमेंट जो है नॉर्थ वेस्टवर्ड है। इसका जो पोजीशन है अभी लैटिट्यूड है 21.5 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 67.0 डिग्री ईस्ट, जो कि पोरबंदर से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में 20 to 80 किलोमीटर वेस्ट में है। इसका जो मूवमेंट है वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा एंड फर्दर इट विल इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 आवर। इसके बाद देयर आफ्टर इट विल लाइकली टू मूव नियरली वेस्टवर्ड देन वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड एंड इंटेंसिफाई फर्दर इनटू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर। तो एक तरफ जो आखी सिस्टम है तो डिप्रेशन में जोवा मळी रही थी अने हवे जो आखी सिस्टम है ते अरब सागर में डीप डिप्रेशन में फेरवाई गई है अने ते धीरे धीरे आगळ वधशे। त्यारबाद गुजरात तरफ यू टर्न लई शके ते प्रकारनी पण संभावना सेवाई रही है अने जे साइक्लोन शक्ति है ते नाम आपवामां आव्युं छे अने आवनारा समयमां तेनी असर गुजरात पर महदअंशे जोवा मळी शके छे। क्यांक गुजरातमां नहीवत वरसादनी पण संभावना जोवा मळी रही है। तो अत्यारे 24 થી 48 कलाक मध्यम वरसाद जोवा मळी शके छे ने त्यारबादथी एटले के लगभग 7 થી 8 तारीख विषे जो बात करवामां आवे त्यारे गुजरात पर जे साइक्लोन शक्तिनी जे असर छे ते जोवा मळी शके छे। हवे वरसाद विषे जो वधु बात करवामां आवे तो गुजरातनो वारो पण ते पाड़ी देशे अने अरबी समुद्रमा वरसादी सिस्टम सक्रिय थई रही छे त्यारे अरब सागर में डीप डिप्रेशन सक्रिय है। सौराष्ट्र कच्छ में वीजळीना कड़ाका भड़ाका रहेशे। दरियाकांठे 40 થી 50 किलोमीटरनी झड़पे पवन पण फूंकाशे। आगामी 3 कलाकमां आ डीप डिप्रेशन चक्रवातमां फेरवाशे। आगामी 24 कलाक वेरावळ अने अन्य बंदरो पर LCS 3 लागू करवामां आव्युं छे। तो दक्षिण दरियाकांठे DC 1 सिग्नल लगाववामां आव्युं छे। माछीमारोने आगामी 5 दिवस दरियो न खेडवानी सूचना आपवामां आवी छे। आगामी 7 दिवस हळवाथी मध्यम वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। गुजरातमां पश्चिम भागमां वरसी रह्यो छे वरसादी माहोल जे जाम्यो छे तेनी पण आगामी समय में शक्यता जोवा मळी रही है। तो ओरिस्सा पासे डिप्रेशन सक्रिय थता राज्य में हळवा वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। वेरावळ अने भरूच पासे मॉन्सून विड्रॉल लाइन जे छे ते पहोंची चूकी है। वावाजोड़ा अंगे खूब मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। 24 कलाकमां वावाजोडुं गंभीर बनवानी संभावना छे। गुजरात नजीक सर्जायुं छे शक्ति वावाजोडुं। द्वारकाथी 250 किलोमीटर दूर सर्जायुं छे आ वावाजोडुं। दरियामां पवननी गति अंदाजे 65 किलोमीटर रहवानी छे त्यारे 24 कलाकमां गंभीर वावाजोडुं बनवानी संभावना छे। 125 किलोमीटर प्रति कलाक पहोंची शके छे पवननी गति। हवामान विभागे आपी छे जाणकारी। हाल ते पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशामां गति करशे। पिछले आधे घंटे में ही IMD ने घोषित किया है कि जो डीप डिप्रेशन है वो अभी साइक्लोन शक्ति बन चुका है और अगले 24 से 48 घंटे में ये अभी धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर जाएगा, यानी कि गुजरात से दूर जाएगा। और इसके कारण अगले 2 दिन गुजरात में ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। छुटपुट जगह पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे कोई भारी बारिश की संभावना नहीं है। और साथ ही साथ क्योंकि ये गुजरात से दूर जाने वाला है मध्य अरब सागर तक,
तो पवन की स्थिति भी ज़्यादा कोई ऐसी खतरनाक स्थिति नहीं बनने वाली है गुजरात के तटीय इलाकों में। लेकिन हाँ, कुछ 40 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की पवन की लहर चल सकती है। 5 तारीख को यानी कि अभी अगले 48 घंटे के आसपास में जब ये सिस्टम उत्तर मध्य अरब सागर तक पहुंचेगा तो एक बहुत ही दक्षिण की ओर आने वाली वेस्टर्न डिस्टरबेंस की ट्रफ जो अक्टूबर में हम खास करके देखते नहीं है इतने जल्दी अक्टूबर में, बट ऐसी एक ताकतवर डब्ल्यूडी की ट्रफ उसे फिर से उसकी दिशा बदलेगी और वो साइक्लोन को फिर से यू टर्न करके सौराष्ट्र की ओर खींचने वाला है। 5 तारीख से चालू हो गए। तो जब ये चालू होगा तो 6-7 तारीख के आसपास तक भले ही सिस्टम साइक्लोन नहीं रहने वाला है, एक डिप्रेशन के रूप में फिर से सौराष्ट्र की ओर 7 तारीख तक पहुंच सकता है। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે। 4 થી 7 ઓક્ટોબરમાં ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા। દરિયામાં લો પ્રેશર અથવા તોફાન બની શકે છે। આ સિસ્ટમ ઓમાન તરફ જવાની શક્યતા। પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ઉપસાગરમાં બીજી સિસ્ટમ બનશે। કેટલાક ભાગોમાં મુશળધાર વરસાદ પડી શકે છે। હમણાં જે સિસ્ટમ બની હતી તે સિસ્ટમ ધીરે ધીરે દરિયામાં સરકાઈ જશે અને ત્યાં તોફાન બનવાની શક્યતા રહેશે। જો કે તોફાન હળવા પ્રકારનું હશે, કદાચ એ મજબૂત બનીને ઓમાન તરફ જવાની શક્યતા રહે, પરંતુ હજુ પણ લગભગ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને હજુ કોઈ દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। રાજ્યના છૂટાછવાયા ભાગોમાં કંઈક હળવા વરસાદી છાંટા કે ક્યાંક વરસાદ થઈ શકવાની શક્યતા રહે। પણ ઉલ્લેખનીય છે કે બંગાળ ઉપસાગરમાં બીજી લગભગ ઓક્ટોબરમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બની રહી છે અને આ સિસ્ટમ લગભગ 4 ઓક્ટોબરથી 7 ઓક્ટોબર વચ્ચે ફરી પુનઃ ગુજરાત તરફ આવવાની શક્યતા રહેશે। જોકે તેનો માર્ગ દેશના ઉત્તરીય પૂર્વીય ભાગોમાં રહેશે, પરંતુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે એ પશ્ચિમ વિક્ષોભની અસરના કારણે અને આ સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। 10 ઓક્ટોબરથી 13 ઓક્ટોબર હવામાનમાં પલટો આવી શકે। 18 ઓક્ટોબરથી 27 ઓક્ટોબર વચ્ચે માવઠા જેવી સ્થિતિ રહેવાની છે। તો 18 નવેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું રહેશે। 22 ડિસેમ્બર બાદ ગાત્રો થીજાવતી ઠંડી પડવાના સંકેત છે। ઉત્તરાયણ પછી ઠંડીનો ચમકારો આવી શકે છે। નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા હતા પુનઃ ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આપી શકે અને વાદળવાયુ કે વરસાદની સ્થિતિ ક્યાંક માવઠાની સ્થિતિ થઈ શકે। આ ઉપરાંત 18મી નવેમ્બર બાદ બંગાળ ઉપસાગરમાં ખતરનાક વાવાઝોડા બનવાની શક્યતા રહેશે, જેના કારણે લગભગ 18 નવેમ્બરથી ડિસેમ્બરની શરૂઆત સુધીમાં પુનઃ ગુજરાતનું વાતાવરણ પ્રભાવિત થઈ શકે। વાવાઝોડું ગંભીર બને તે પહેલા અસર શરૂ થઈ ગઈ છે। વાવાઝોડું નજીક પહોંચતા ગુજરાતમાં અસર શરૂ થઈ છે। સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। અમરેલીના વડિયા શહેર અને આસપાસના ગામોમાં વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે। બપોરે વડિયા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો અને સતત 6 દિવસથી વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી છે। વડિયા, મોરવાડા, હનુમાન, ખીજડીયા સહિત આસપાસના ગામોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સૌરાષ્ટ્ર જ નહીં, કચ્છમાં પણ વાવાઝોડાની અસર શરૂ થઈ છે। પૂર્વ કચ્છના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। સામખિયાળીમાં બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। સામખિયાળીમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। જિલ્લાભરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયેલું જોવા મળ્યું છે। કાલે વાવાઝોડું ગંભીર બને તે પહેલા અસર શરૂ થઈ છે। ગીર સોમનાથમાં કરોડોના ખર્ચે બનેલ રોડ માત્ર 2 મહિનામાં જ બિસ્માર બન્યો છે। જાફરાબાદથી ગીર ગઢડા જતા રોડમાં પોપડા ઉખડતા ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે। સ્થાનિક લોકોનો પણ આક્ષેપ છે કે દર વર્ષે રસ્તા તૂટી જાય છે, છતાં કોઈ જવાબદારી નક્કી થતી નથી। અધિકારીઓ આ સંદર્ભે જવાબ આપવાનું ટાળી રહ્યા છે। ઉના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પૂંજાભાઈ વંશે સ્થળ મુલાકાત કરી આક્ષેપ કર્યા। તેમણે સરકારને જાતે તપાસ શરૂ કરવા માંગ કરી।
આ રોડ આપણે ઘણા ટાઈમ પહેલાં મંજૂર થયેલો છે, પણ આ આપણે પોળો કરવાની માટે કીધેલું હતું, પણ પોળો થયો નથી ને જે થયો છે એ પણ હલકો થયો છે રોડ. રસ્તો પહેલાં ખરાબ હતો બહુ, એટલે માગણી એની આપણે કરાવેલી હતી. અહીંથી આપણે ઘણા ગામના લોકો પસાર થાય, કારણ કે આ રોડ તો ઠેઠ રબારિકા ખાંભા ઊંધી લાગે. ભ્રષ્ટાચાર તો બહુ કરી ગયા છે આખેલા રોડમાં. શું માગણી સરકાર પાસે? આ માગણી કે ભાઈ પાછો આ રોડ ફ્રી કરી આપે એમ. આ રોડ અગાઉ 2 વખત થઈ ચૂક્યો છે. હું ધારાસભ્ય હતો એ દરમિયાન એ 2 વખતમાં પણ આ રોડની આ પ્રકારની હાલત જે અત્યારે સ્થળ ઉપર જે જોઈ છે એ પ્રકારની હાલત ક્યારેય નથી થઈ. 3 કરોડ ને 71 લાખ રૂપિયા એટલે કે સામાન્ય રીતે ભાવથી કામ કરવામાં આવે તો પણ એજન્સીને પૈસા વધતા હોય છે. એને બદલે આ કામ જે છે એ 13.13% હોન મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ઊંચા કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. એટલે સીધું જે હોન છે એ તો ખીચામાં નાખવાના પૈસા. આ કામ સંપૂર્ણપણે હલકી ગુણવત્તાનું કામ થયું છે અને આ કામ માટેની હું રાજ્ય સરકારની અંદર અને માર્ગ વગર વિભાગની અંદર રજૂઆતો પણ કરીશ. માનનીય મુખ્યમંત્રી સુધી આ વાતને ગંભીરતાથી પહોંચાડવામાં આવશે. વડોદરાના વ્યારા જૂથ ગ્રામ પંચાયતમાં હોબાળો. 3 કલાકથી બેઠેલા ગ્રામજનો અધિકારી નહીં આવતા કંટાળ્યા છે. ગ્રામસભામાં તાલુકા કક્ષાએથી અને મામલતદાર કક્ષાએથી કોઈ અધિકારી ફરક્યા નહીં. અધિકારીઓ બેજવાબદાર બનતા ગ્રામજનો અકળાયા અને અધિકારીઓ નહીં આવતા ગ્રામસભામાંથી ગ્રામજનોએ કર્યું વોકઆઉટ. તો ગામના પડતર પ્રશ્નોની ચર્ચા અધૂરી રહેતા ગ્રામજનો રોષે ભરાયા. ગ્રામજનોએ ગ્રામ પંચાયતની બહાર હોબાળો મચાવ્યો. વહીવટી તંત્રના અણધડ આયોજનના કારણે ગામ લોકોની રજૂઆત અધૂરી રહી. તો 2 ઓક્ટોબરે કર્યું હતું ગ્રામસભાનું આયોજન. મામલતદાર શ્રી કે ટીડીઓ શ્રીએ કોઈ અહીંયા તાલુકાની માહિતી કોઈ નોડલ ઓફિસર કે કોઈ અહીંયા તાલુકા લેવલનો માણસ આવ્યો નથી હાજર. ગ્રામજનો બધા અહીં હાજર છે અને ગ્રામસભા કરવા બધા સારી રીતે પહેલેથી આવે જ છે અને ગ્રામસભા થાય જ છે. અને આજે એક આ લોકોના મુદ્દા છે ખરેખર સાચા છે. ગોચરના દબાણના છે, નહેરોના દબાણના છે, બીજા પ્રશ્નો છે વિકાસના. તો એ લોકોને રજૂઆત કરવી હોય તો તાલુકા લેવલનો જે માણસ આવે અને એઓ સાંભળે ને એ રજૂઆત ઉપર જાય એવી આ લોકો ગ્રામજનોની રજૂઆત છે. 2 ઓક્ટોબરના રોજ વ્યારા ગ્રામ પંચાયત ખાતે ગ્રામસભાનું આયોજન કર્યું હતું, પણ ઉપલી કક્ષાએથી કોઈ હાજર રહેલ નથી, જેથી આ ગામ લોકોએ વોકઆઉટ કરેલ છે. જિલ્લા કક્ષાએથી જે અધિકારીને મૂકવામાં આવ્યા હતા કરણ પટેલ કરીને, એ અહીં આવ્યા નહીં. એટલે અમે એનું લિસ્ટ તલાટી પાસે માગ્યું, તલાટીએ લિસ્ટ આપ્યું. એમાં એનો નંબર હતો, એ મોબાઈલ નંબર પર મેં ફોન કર્યો. અમે મેલાભાઈને અમે બધા ગામના ગ્રામજનોએ ફોન કર્યો, તો એને ફોનની અંદર મારી જોડે એવી વાત કરી કે મારી બદલી કલેક્ટર કચેરી થઈ ગઈ છે. તો મેં કહું શું તમને સાહેબ કે મને ઓર્ડર કોઈ જાતનો મળ્યો નથી કે હા કે સરકારી અધિકારી તરીકે તાલુકા પંચાયત તરફથી કે મામલતદાર કચેરી તરફથી કોઈ પણ અધિકારી અહીંયા ગ્રામસભામાં હાજર રહેલ નથી. વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાના વિભાજન બાદ આજથી જ નવી નાના પોંઢા તાલુકાની કચેરીઓની વિધિવત શરૂઆત થઈ છે. રાજ્યના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ અને વલસાડ જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી મુકેશ પટેલ સહિત વલસાડ જિલ્લાના રાજ્ય અને સામાજિક અગ્રણીઓ સાથે અધિકારીઓની હાજરીમાં શરૂઆત થઈ. નવા મામલતદાર કચેરી અને નાના પોંઢા તાલુકા પંચાયત કચેરીનો આજથી આરંભ થતા લોકોમાં ઉત્સાહ છવાયો છે. મહત્વનું છે કે ભૌગોલિક રીતે કપરાડા તાલુકો ખૂબ મોટો વિસ્તાર હતો, જેમાં 128 ગામો હતા. જો કે હવે તાલુકાના વિભાજન બાદ નવા નાના પોંઢા તાલુકામાં કુલ 49 જેટલા ગામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ કચેરી આપણા નાના પોંઢા તાલુકા થયો એ વતી લોકોને ખૂબ સારો લાભ મળે એવી અમે તમામ અહીંયા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ પાસે આશા રાખીએ. મૂળભૂત ધરમપુર તાલુકો તો ધરમપુર તાલુકામાંથી કપરાડાનું વિભાજન થયું 1997-98ના દાયકામાં. ત્યારબાદ 129 ગામ કપરાડા તાલુકામાં હતા અને કપરાડા તાલુકો પણ વસ્તીના દ્રષ્ટિએ ગણીએ તો 3 લાખની નજીકની વસ્તી થઈ ગઈ હતી. એટલે કપરાડા તાલુકાના 29 ગામો અને વાપી મહાનગરપાલિકા બનવાના કારણે ત્યાંના 13 ગામો અને પારડી તાલુકાના જે સરાઉન્ડિંગ નજીકના જે 7 ગામો હતા એનો સમાવેશ કરીને 49 ગામોનો એક તાલુકો બન્યો છે. સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સામાન્ય સભા મળી. સામાન્ય સભામાં 5 કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી.
તો આ સિવાય ગેજેટ સહિતના કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા. સામાન્ય સભામાં અલગ અલગ માધ્યમોમાં શિક્ષકોની ઘટ મુદ્દે શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ સામસામે આવ્યા હતા. સમિતિના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર કાપડિયાએ કહ્યું કે હાલ સમિતિની શાળાઓમાં 92 શિક્ષકોની ઘટ છે. રાજ્ય સરકારના પરિપત્ર મુજબ સ્થાનિક લેવલે સમિતિ શિક્ષકોની ભરતી કરી શકશે તો દિવાળી બાદ શિક્ષકોની ઘટ પૂરી કરવામાં આવશે. તો વિપક્ષી સભ્ય રાકેશ હિરપરાએ આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે શાળાઓમાં છેલ્લા લાંબા સમયથી શિક્ષકોની ઘટ છે, છતાં શિક્ષકો પાસે ઇતર પ્રવૃત્તિની કામગીરી કરાવવામાં આવે છે, જેની અસર વર્ગખંડમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો પર પડી રહી છે. તેથી શિક્ષકોને ઇતર પ્રવૃત્તિમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે. સામાન્ય સભામાં મુખ્ય 5 કામો હતા અને બીજા ગેઝેટના કામ હતા. એમાં કેળવણી સજ્જતા સમિતિનો અહેવાલ હતો અને સાંસ્કૃતિક સમિતિમાં જે 15મી ઓગસ્ટ અને રાસ ગરબા અને મહેંદી સ્પર્ધા એની જે મિટિંગ થઈ હતો એનો અહેવાલ હતો. સૌથી પ્રમુખ અને પ્રાથમિક માંગણી અમારી એ હતી કે શિક્ષકોને વર્ગખંડમાં રહેવા દો, શિક્ષકોને ભણાવવા દો. ઇતર પ્રવૃત્તિઓ, સરકારી કાર્યક્રમો, સરકારી પરિપત્રોના ભારણ શિક્ષકો ઉપરથી દૂર કરો. બાળકો ઉપર ખૂબ માઠી અસરો થઈ રહી છે. ગઈકાલે કેન્દ્ર સરકારનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. આખા દેશમાં સૌથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે સૌથી નબળું પ્રદર્શન કરતા 10 રાજ્યોમાં ગુજરાતનું સ્થાન આવ્યું છે. આ ખૂબ રેડ એલર્ટ છે, ગંભીર બાબત છે. આનું કારણ એક જ છે કે શિક્ષકોની અછત છે અને જે શિક્ષકો ઓલરેડી કામ કરી રહ્યા છે એ વર્ગખંડમાં રહી શકતા નથી, કારણ કે એના ઉપર ઇતર પ્રવૃત્તિઓનું એટલું બધું ભારણ છે. વાપીના એક પોશ વિસ્તારમાં ગુજરાત એટીએસે મોટી કાર્યવાહી કરી અને એક બંગલામાં ચાલતા મોટા ડ્રગ્સ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વલસાડ એસઓજી પોલીસને સાથે રાખી ગુજરાતી એટીએસે બંગલામાંથી 5 કિલોથી વધુ માત્રામાં ડ્રગ્સ ઝડપ્યું છે. આ સાથે જ 5 આરોપીઓની અટકાયત કરી છે. જોકે આગામી તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ શકે છે. પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા આરોપીઓનો ગુનાહિત ભૂતકાળ પણ બહાર આવી રહ્યો છે. આગામી તપાસમાં રેકેટનો રેલો મોટા માથા સુધી પહોંચી શકે છે. ગુજરાત એટીએસની કાર્યવાહીને લઈ જિલ્લાભરની પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ છે. वलसाड़ वापी में मोहनलाल पालीवाल, मेहुल टक्कर, विवेक बलवेंद्र राय, ये 3 आरोपी एक्यूज्ड के पास मेफेड्रॉन जो इलिसिट एनडीपीएस ड्रग है इनके पास मौजूद है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वलसाड़ के पास वापी के अंदर इनके पास पोजीशन में है. ये बातमी के ऊपर डीवाईएसपी शंकर चौधरी साहब ने वर्कआउट किया. टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल सोर्सेज के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे इस पर काम किया. સાબરકાંઠામાં વધુ એક પોન્જી સ્કીમ સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. એઆર કન્સલ્ટન્સી દ્વારા ચલાવાય છે પોન્જી સ્કીમ. હિંમતનગરના વ્યક્તિના 4.46 લાખ ફસાયા. એઆર કંપનીઓ પૈસા ચૂકવવાનું કર્યું બંધ, ત્યારે મૂડી પર 3 થી 10% વ્યાજ આપવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. હિંમતનગરમાં પોન્જી સ્કીમની ઓફિસો બંધ થઈ. એઆર પોન્જી સ્કીમના સંચાલકો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. અજય મકવાણા, રાજુસિંહ મકવાણા સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. વનરાજ ઝાલા સામે પણ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. એઆર ગ્રુપના સંચાલકો ભૂગર્ભમાં અત્યારે ઉતરી ગયા છે. દેવભૂમિ દ્વારકાના અરબી સમુદ્રમાં ગેરકાયદેસર ડીઝલની હેરાફેરીના રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. માછીમારીની આડમાં દરિયામાં ગેરકાયદેસર રીતે ડીઝલની ખરીદી કરી અન્ય માછીમારોને વેચાતું હતું ડીઝલ. તો સલાહ બંદરથી એસઓજીએ દરોડા પાડી બિલાલ ભાયા અને આમદ હુંદડા નામના 2 આરોપીઓને દબોચી લીધા. બંને આરોપીઓ પાસે ડીઝલ સંગ્રહ કે વેચાણની કોઈ સરકારી પરવાનગી નહોતી. પોલીસે બોટમાંથી 1,08,000ની કિંમતનો 1200 લીટર ડીઝલનો જથ્થો કબજે કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી. તપાસના અંતે ડીઝલના સપ્લાય ચેઇન અને વેચાણના મૂળ અંગે થઈ શકે છે સ્ફોટક ખુલાસા.